بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں گے۔ اس میں تو ہم نے QC 2 کے اندر یہ پہلے 5 لیسن پڑھے تھے، پہلے 5 صفحات۔ تو آج ہم جو ہے QC 3 کا 9واں صفحہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اعادہ کر لیں ہم اشاروں کا۔ تو لیفٹ ہینڈ پہ ہمارا پہلا جو لیسن تھا وہ تھا ہدایت اور نتیجہ، جس کو ہم شارٹ میں ہدایت کہہ رہے ہیں۔ دوسرا تھا بنی اسرائیل کو دعوت۔ تیسرا نیک کام کرو، اور چوتھا اس دن سے ڈرو۔ پھر رنگ فنگر کے اوپر پہلا اشارہ تھا فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اور مڈل فنگر کے اندر بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ تو اس کو شارٹ فارم میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم 9واں صفحہ جو ہے اس میں پہلا جو اشارہ ہے وہ ہے عام قاعدہ، اور دوسرا ہم پڑھیں گے طور کا وعدہ، یعنی کہ کوہ طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ لیا تھا اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم بتائیں گے۔ تو عام قاعدہ، دوسرے نمبر پر طور کا وعدہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا بقرہ۔ تو اس کو شارٹ فارم میں قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ۔ الحمدللہ۔ تو پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ۔ پچھلی آیتوں سے تعلق اسی کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کیا، اب نیک لوگوں کے اجر و ثواب کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو 62 نمبر آیت جو ہے اس کے اندر جو اسباق ہیں وہ یہ ہے، اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ قرآن کتنا آسان ہے، ہم دیکھیں گے کہ پہلی لائن میں 1، دوسری میں بھی 1 اور تیسری میں 0 ہے۔ تو یعنی کہ اس آیت کے اندر ہم 2 نئے الفاظ جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں اس کی، ترجمہ، پھر لفظی ترجمہ اور فکری ترجمہ، پھر دوبارہ اسباق پہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم، تو ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس میں ہادو جو ہے تو یہ فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ہر قسم کی گناہوں سے پاک رکھیں اور اپنے اعمال کو خالص اسی کی رضا کے لیے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. ان الذین آمنوا، تو یہاں اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں. اس کا قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے. من آمنا، اور دوسری شرط ہے وعمل صالحا، یعنی کہ دو شرطیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. پہلی شرط ہے ایمان اور دوسری ہے عمل صالح. جو کوئی بھی ان دو شرطوں کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اس میں سب سے پہلے اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ ایمان اور نیک عمل صرف وہی مقبول ہوگا جسے قرآن اور حدیث نے بتایا ہے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں، زندگی میں ہر چیز عطا فرمائی ہے. اللہ کے لیے ہماری اطاعت اور فرما برداری اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بدل بھی نہیں بن سکتی. ہم اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں اور فضل ہیں، انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمارے اچھے اچھے کاموں کے بدلے میں بہت بڑے بڑے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. تصور کیجئے جب اللہ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا ہوگا، خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے. ولا خوف علیہم، یعنی ان کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آئے گی. ولا ہم یحزنون، یعنی ان کو کسی چیز کا بھی غم نہیں ہوگا. لا خوف علیہم، اور دوسرا ہے لا یخافون. ہم نے QC2 میں خافا کی گردان پڑھی ہے، تو لا یخافون کا مطلب ہے نہیں وہ ڈرتے. تو ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے کہ ممکن ہے ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رہیں گے اور انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں رہے گا. سبحان اللہ.
इसी तरह ला यहज़नून और ला हुम यहज़नून, तो यहाँ पर आया है जो आखिरी जुमला है वला हुम यहज़नून, और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है ला यहज़नून और ला हुम यहज़नून के दरमियान में फ़र्क है। ला यहज़नून का मतलब है कि ये मुमकिन है कि दूसरों को भी कोई गम ना हो, और ला हुम यहज़नून का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को गम नहीं होगा, जबकि दूसरे लोग जो है गम में मुब्तला होंगे, परेशानी में जो है होंगे। तो इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक जो लोग ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा और नसरानी, वस्साबीना और साबी। साबी जो है इसके बारे में जो है एक डॉक्टर साहब वीडियो आपसे शेयर करेंगे कि ये एक बहुत कदीम जो है ये मसलक के लोग हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औराक पे ईमान लाने वाले हैं, इसी तरह हज़रत शीयत अलैहिस्सलाम पे, नूह अलैहिस्सलाम पे, और ये इराक के करीब दरिया जदला के करीब जो है वहाँ पे आबाद थे। ये फ़िलिस्तीन से आए थे और ये भी एक खुदा को मानने वाले हैं, इनके यहाँ भी नमाजें होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जो है जिस तरह यहूदी अहले किताब हैं, ये भी अहले किताब हैं, और अब उनका जो है बहुत कम तादाद रह गई है, गिनती के ऊपर जो है शुमार की जा सकती है, उंगलियों के ऊपर। तो डॉक्टर साहब इसकी वीडियो शेयर करेंगे, वहां से आपको काफी इसका क्लियर हो जाएगा। मन आमना, कि ये अल्लाह ने यहाँ पे ये बता दिया कि सिर्फ ईमान लाए जो, या जो यहूदी अहले किताब हैं, या नसरानी हैं, या साबी हैं, तो इनमें से कोई भी जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाएगा और अमल साला करेगा तो उसके लिए जो है उनका अजर होगा उनके रब के यहाँ, और ना उन्हें कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, मगरिब की नमाज हम पढ़ते हैं, आप भी अदा कर लें, और फिर 6:30 के करीब करीब जो है इंशाअल्लाह हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप सबको दोबारा खुश आमदीद है इस 9A के बाकी लेसन के ऊपर। तो बा मुहावरा तर्जमा इसका देख लें कि बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और नसरानी और स्वाबी, जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और नेक अमल करे तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। तो असबाक दुआ और प्लान को देखते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों को कामयाब करेगा जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर सही तरीके से ईमान लाएं और नेक अमल करें। नेक लोगों को अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली नेमतों से नवाजेगा। तो इसमें हमें ए अल्लाह हमें ईमान और अमल में मुझे हर एक चीज़ से दूर रख जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। कि बिदात बेशुमार हम देखते हैं और हर नई चीज़ जो है वो बिदत है, और हर बिदत जो है गुमराही की तरफ लेके जाती है, और गुमराही जो है वो आग की तरफ, दोज़ख की तरफ लेके जाती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने हमें एक दुआ दी है कि अल्लाह ईमान और अमल में मुझे हर उस चीज़ से दूर रख जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। प्लान बनाना है हमने कि इंशाअल्लाह
ایمان و عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، بالکل اسی کے ساتھ ملتی جلتی جو ہے وہ پلان بنایا دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہے اس کے اندر اسماء اور افعال، تو اسماء کو ہم دیکھتے ہیں پہلے۔ اجرن، اجرن کی جمع ہے اجورن، اجرن اجورن، تو یہ سالم جمع نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، مکسر جس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم افعال دیکھتے ہیں، صحت مند افعال، تو عملہ، عملہ یعملو، اعمل، عامل، معمول، عمل، تو یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا۔ دوسری ہے صلح، صالح سے صلح، اس کے روٹ لیٹر جو ہے سواد لام ہا اور باب فتح ہے، صلح یصلح، اصلح، صالح ڈیش صلاح۔ حزنہ یحزنون، اس کا مادہ ہے حزنہ اور باب سمعہ سے ہے، حزنہ یحزن، احزن، حزن، محزون، حزن اور حزن۔ حازن بھی ہم نے پڑھا تھا یہاں پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے ہادو، تو یہاں یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے قالو، ہادو، تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کا جو ہے وہ وزن لکھ دیا ہے کہ قالا یقولو، اور باب جو ہے وہ نصرہ ہے، تو اس کا مادہ ہے حوادہ، تو حوادہ جو ہے جس طرح قبلا تھا قالا بنا دیا تھا، اس میں واو جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو گئی تھی، تو حوادہ جو ہے بالکل اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے اس کو لے چلنا ہے، پوری گردان اسی طرح آ جائے گی۔ ہادا یہودو، بالکل اسی طرح قالا یقولو، قل تو ہد، تو یہودی ہو، حائد محود مہود فی، تو جو یہودی ہوا وہ اپنے اوپر ہی ہوا، تو اس لیے اس کا جو ہے مفعول نہیں ہے، حود اس کا جو ہے وہ مصدر ہے۔ دوسرا جو ہے اجرن ہے، اجرہم، تو اجر یجر، اوجر، آجر، ماجور، اجر، یہ بھی اسی طرح نصرہ باب سے ہے، تو اجرا حمزہ والا ہے وہ فعل ہے جس طرح ہمارا امارا تھا، امارا یأمر، مر۔ تیسرا ہے خافا، خافا بھی جو ہے یہ خوفا ہے، خا واو اور فا، تو یہ ہم نے QC2 میں پڑھی تھی اس کی گردان، تو یہ سمعہ باب سے ہے، خافا یخاف، خف، خائف، مخوف، خوف، خیفتن بھی ہے۔ اب ہم مزید فی افعال اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ آمنہ ہے وہ ہم آج پڑھیں گے، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے ابھی اگلا لیکچر جو ہم دیں گے اس کے اندر جو ہے 2 گردانیں آئیں گی، ایک القا ہے باب افعال سے، ایک آمنہ ہے۔ الحمدللہ، تو ہم اب کورس کا جو اشارہ جو ہے صفحہ نمبر 9 کے ساتھ جو ہے گرامر کا اب جو ہے 9th لیکچر دیکھتے ہیں، تو اس کورس کے اندر ہم جو ہے اس لیسن کے اندر القا، یہ والی گردان ہم پڑھیں گے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے QC2 کے اندر پڑھا تھا لقیہ، وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملتے ہیں، تو القا جو ہے یہ اسلمہ جو ہے اس
کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر کمزور الفاظ آ گئے ہیں، آخر پہ یا آ گیا ہے، روٹ لیٹر اس کا لام کاف یا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا علیما سے علامہ، سلیما سے اسلمہ، تو اسی کو مزید فی کے لے کے اندر ہم چلے تھے۔ پھر ہم نے علامہ سے جو ہے ہم نے پڑھا تھا تعلیم، حاسبہ سے محاسبہ، اسلمہ سے اسلام، اور ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب نے جملہ بنایا تھا کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ پھر ایک جملہ تھا اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، تو اختلافا اختلاف اور استغفرہ سے استغفار۔ پھر ہم نے پڑھے تھے تدبرا تدبرن، تدارسا تدارسن، تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو۔ کیا بہتر ہو؟ وہ آخری باب ہم نے پڑھا تھا 8واں، انقلبا ینقلبو انقلابن، تو اللہ کی طرف ہمارا انقلاب بہتر ہو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اسی 2 کے اندر جو ہے وہبا وعدہ کالا زیادہ دعا ہدا ذنا اور ذلہ۔ پھر ہم نے کہ اسی 3 کے اندر یہ پڑھا تھا واللہ، علامہ جو تھا باب تفعیل کا، اس میں ہم نے ایک کمزور فعل پڑھا تھا واللہ، اسی کے اوپر پھر ہم نے نجا پڑھا تھا۔ حاسبہ کے اندر ہم نے جو ہے باب مفاعلتن کے اندر کمزور ہم نے پڑھا تھا نادا، کہ اس نے پکارا۔ اسلمہ کے اندر جو ہے ہم نے کمزور پڑھا تھا اقامہ۔ تو آج جو ہم فعل پڑھ رہے ہیں وہ ہے القا، القا، تو یہ الف جو ہے اسی طرح چل رہا ہے جس طرح اقامہ میں تھا، اسلمہ میں تھا۔ باقی جو ہے کاف واو میم، یہاں لام کاف یا، یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ لقیہ یلقا، الحمدللہ۔ تو القا جو ہے اس کا مطلب ہے اس نے ڈالا، اور اسی کا مطلب ہے اس نے گاڑا۔ جس طرح ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ کو گاڑ دیے کہ زمین جو ہے وہ ہلے نہ اس کے ساتھ، وَأَلْقَى رَوَاسِيَ، اور اس نے پہاڑ ڈال دیے، گاڑ دیے۔ تو القا جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا بے شمار قصے آئے ہیں قرآن کریم میں، اس کے اندر آتا ہے کہ القوا ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو وہ ڈالو۔ تو سلمہ سے اسلمہ، تو لقیہ سے القا، یہ دیکھیں لقیہ، تو یہ القا۔ تو القا کی گردان اسی طرح ہم لے کے چلیں گے جس طرح ہم لقیہ کی لے کے گئے تھے۔ تو القا کو جو ہے ہم ماضی کی گردان اگر دیکھیں تو القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقیتو علیہ محبتا منی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کی دل میں محبت۔ القیتم آپ سب نے ڈالا، القینا ہم سب نے ڈالا۔ تو یہ بالکل ہدا کو دیکھیں، ہدا ہداؤ، یہاں سے آپ یاد رکھیں زبر ہے، یہاں پہ بھی زبر ہے، یہ دونوں جو ہے نسبیں سیم ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، بالکل اسی پیٹرن پہ ہے۔ تو ہم نے سیکھا تھا ہدا ہداؤ، جزا جزاؤ، ولا ولو، یعنی کہ جب کھڑی زبر آتی تھی ہم نے یہاں زبریں ہی لگائی تھیں۔ تو القا القو، تو اس کی ہم گردان کرتے ہیں ابھی۔ تو میں اب ایک دفعہ ماضی کی گردان دہراتا ہوں، آپ سنیں۔ القا، القو، القیت، القیتو، القیتم،
अलकैना। तो जिस तरह पहले बताया है कि बाब इफ़ाल, बाब तफ़ील और बाब मुफ़ाअलतुन, इन तीनों के बाब जो है 4 हरूफ से मिलके बने हैं, और 4 हरूफ से जो भी फेल माजी बनता है उसका मुजारे जो है या पेश यू से शुरू होता है। जिस तरह असलमा युस्लिमु। दूसरा हमने पढ़ा था हासबा युहासिबु, यानी कि या पेश यू यहाँ आता है। और तीसरा हमने पढ़ा था अल्लमा युअल्लिमु, यानी कि या पेश यू से था। तो यह भी 4 हरूफ का है। तो युल्की वो डालता है, वो डालेगा। युल्कूना वो सब डालते हैं, वो सब डालेंगे। तुल्की आप डालते हैं। उल्की मैं डालता हूँ। तुल्कूना आप सब डालते हैं। नुल्की हम सब डालते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह है। ये देखें, यहदी से यहदूना था, यहाँ भी पेश आ गई है। ये तहदी था, ये तुल्की हो गया। अहदी था, उल्की हो गया। यहाँ भी पेश थी, यहाँ भी पेश है। नुल्की के अंदर जेर है, यहाँ भी जेर है। तो हदा को अगर आप याद रखें, इसके साथ मिलता जुलता है। तो ये युल्की युल्कूना, यहदी यहदूना, यजजी यजदूना, युवल्ली युवल्लूना। तो ये मुजारे की गर्दान है। युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की, तुल्कूना नुल्की। अमर का सीगा बहुत ही आसान है, हमने पहले भी देखा है। माजी से भी बनाया जा सकता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने यहाँ से बना दिया कि यहाँ से जो है आखिर पे पेश जज़म कर दी और पिछले को जेर लगा दी। ये युस्लिम से भी बन सकता है, या पे ये उतार दी तो अब पढ़ा नहीं जा रहा है तो अलिफ हमजा लगाएंगे, ऊपर जबर लगा देंगे, अस्लिम। तो इसी तरह अल की, तो ये जो पहले बताया था डॉक्टर साहब ने भी कि कमजोर हरूफ को जब ऑर्डर दिया जाता है तो वो खिसक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो अल की, अलका, अल की। तो फिर अमर हमारा बना अल की, उसकी जमा है अलकू, अल की अलकू, ला तुल्की। बिल्कुल उसी तरह है, जिस तरह अल की है इसी तरह तुल की है। जिस तरह अलकू है उसी तरह ला तुल्कू है। अल की तू डाल, अलकू आप सब डालें, तुम सब डालो। ला तुल्की मत डाल, ला तुल्कू मत डालो। अब आते हैं, हमने पढ़ा था असलमा से मुस्लिमुन और मुस्लमुन मफूल बन गया था। तो इसी तरह जो है ये देखें, यहाँ पे जेर लगी हुई है और यहाँ पे जबर लगी हुई है। तो अलका से मुल्किन, यहाँ मुल्कन उसी तरह है। असलमा से हमने पढ़ा था इस्लाम, तो अलका से इल्काउन, इल्काउन। यहाँ देखें उसी तरह हमजा जेर है, जज़म है, यहाँ जबर है, यहाँ अलिफ है, यहाँ आखिरी मीम है, तो यहाँ हमजा आ गया उसकी, इल्काउन। तो मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। तो इसकी गर्दान अब हम पूरी करते हैं। अलका, अलका, अलकाउ, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना, अलकत, अलकत। मुन्नस का सीगा जो है युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की।
युल्की अलकी अलकू अलकी अलकू ला तुल्की ला तुल्की ला तुल्कू मुल्किन मुल्कन इल्काउन हुवा अलका हिया अलकत हुवा युल्की हिया तुल्की। फिर एक दफा देखें, अलका अलकौ अलकैता अलकैतु अलकैतुम अलकैना युल्की युल्कूना तुल्की उल्की तुल्कूना नुल्की अलकी अलकू ला तुल्की ला तुल्कू मुल्किन मुल्कन इल्काउन हुवा अलका हिया अलकत हुवा युल्की हिया तुल्की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शॉर्ट इसका 6 चाबियां वाला जो है शॉर्ट गर्दान, 3 इसमें जो है वो अफ़ाल हैं और उसी फेलों से फिर 3 जो है इसम है। अलका ये माजी का सीगा है, अलका युल्की अलकी मुल्किन मुल्कन इल्काउन। तो इसके मस्दर जो है वो बड़े आसान है और इसम फाइल मीम पेश में से शुरू होता है, यहाँ ज़ेर आती है, ये यहाँ मीम पेश से शुरू होता है, यहाँ ज़बरें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी बोल चाल के अंदर ये जुमले देखते हैं हम। हल अलका, क्या जवाब होगा इसका? नाम अलका, हाँ उसने डाला। क्या उसने डाला? हम कहेंगे हाँ उसने डाला। हल अलकौ, क्या उन्होंने डाला? हम कहेंगे हाँ उन्होंने डाला। नाम अलकौ। हल अलकैता, क्या आपने डाला? तो क्या जवाब होगा? अलकैतु, हाँ मैंने डाला। हल अलकैतुम, क्या आप सब ने डाला? नाम अलकैना। हल युल्की, क्या वो डालता है? तो जो गायब के सीखे होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आती, आपने नाम ही लगाना है यहाँ बस। नाम युल्की, हाँ वो डालता है या वो डालेगा। हल युल्कूना, नाम युल्कूना। हल तुल्की, नाम उल्की। यहाँ पे क्योंकि सामने पूछा जा रहा है एक बंदे से हल तुल्की, वो कहेगा नाम उल्की। हल तुल्कूना, नाम नुल्की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल की, ये अमर का सीगा है, अल की। तो क्या जवाब होगा इसका? उल की। आप सबसे कहा जा रहा है अलकू, तो हम क्या जवाब देंगे इसका? नुल की। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو سبق میں دیا گیا جو ہے القا کا ٹیبل آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ان سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں، عربی بنانے ہیں۔ ڈالو، ڈالو کا مطلب القو، جو کچھ کا مطلب ہے ما، القو ما انتم ملقونا، انتم تم سب ڈالنے والے ہو، ملقونا تو ڈالنے والے جو ہے وہ فاعل ہے، ملکن ملقونا اس کی جمع بنانی ہے آپ نے، ملکن ملقونا، القو ما انتم ملقون، والقا فی الارض، والقا اور اس نے ڈال دیے، فی الارض زمین میں، رواسی ابھی آگے ہے، آیت لمبی ہے تو کہ زمین جو ہے ان سے ہلے نہ ڈولے نہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے فاعل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے زمین میں، یہاں چونکہ جو ہے فاعل کلیئر نہیں ہے تو ہم کہیں گے اور اس نے ڈال دیے زمین میں۔ عربی میں آپ نے ہاں میں جواب دینا ہے، حل القیتا عصاک، کیا آپ نے ڈال دیا اپنا عصا، اپنی لاٹھی؟ تو کیا آنسر ہوگا؟ نعم القیتو عصایا، میرا عصا، اپنا عصا جنہوں نے کہا ہے تو جب ہم القیتو لگائیں گے تو عصایا ہو جائے گا۔ تو جس طرح القا ہے اسی طرح آپ نے اوہا جو ہے اس کی گردان بنانی ہے، بالکل اسی طرح ہے، اوہا اوہو اوہیتا، اسی طرح ساری جو ہے بالکل اسی کے اوپر ہے۔ اور جو ہم نے گردان پڑھی ہے القا یلقی، القاءن، یہ اب وزن بن جائے گا، باب کا نام ہوگا باب فعال اور وزن ہوگا القا یلقی۔ اور اسی طرح جب ہم اوہا کی گردان کریں گے تو اس کا وزن چونکہ القا یلقی کے اوپر جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اوہا، اس کا وزن جو ہے القا یلقی ہے، اور باب جو ہے افعال۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کچھ کوڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ باب فتح ہے، نصرہ ہے، ضربہ، سمع ہے۔ یہاں پر جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے جو کمزور حروف کے سٹینڈرڈ وزن بنے تھے وہ والا ہم نے یہ ہے، وعدہ یہ ہم نے پڑھا تھا، پھر ہم نے اس سے ملتا جلتا پڑھا تھا ولدا، وجدہ بھی ہم نے پڑھا تھا، پھر ہم نے قالا پڑھا، کانا پڑھا، پھر ہم نے زادہ پڑھا، پھر دعا پڑھا، ہدا پڑھا، شاء پڑھا۔ تو یہ جو ہے ہم نے QC2 کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ یکساں حروف ہیں۔ یہ فعل کے جو 3 حروف ہوتے ہیں ان میں آخری جو 2 ہیں وہ اگر ایک جیسے ہو جائیں تو اس حروف کو ہم کہتے ہیں کہ 2 یکساں حروف آ گئے ہیں، 3 حروف میں سے 2 یکساں ہے، جس طرح ذلہ، ظنہ، مسا۔ تو پھر ہم نے یہ مزید فی کے افعال پڑھے تھے 8، تو اس میں اس علامہ جو ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کوڈ دیا ہوا ہے، تو ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب نے آپ کو بتایا تھا علامہ کا جو ہے باب کا نام یاد رکھتے ہیں تفعیل، تفعیل، اور حاسبہ جو ہے اس کا آپ نے رکھنا ہے محاسبۃ، باب سے یہ باب کا نام بنے گا مفاعلۃ، مفاعلۃ، اس کا نام ہے افعال، اس کا نام ہے تفعل، یہ تفاعل، یہ انفعال، اختلاف، استفعال۔ تو یہ باب کے نام آپ یاد رکھیں تاکہ آئندہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ کوڈ بھی ویسے ذہن میں رکھیں اگر رکھنا ہے۔ الحمدللہ
تو یہ وہی کہ 7 ہوم ورک ہے، 2 تلاوت کے، باقی پڑھنے کے۔ ٹیچر بننے کی کوشش کیجئے، جب تک آپ ٹیچر نہیں بنیں گے آپ نہیں سکھائیں گے، خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہم آخر میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک کوشچن تھا، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اینڈ پہ کر لیں۔ ٹھیک ہے سر۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ کو اگلے 9B لیسن میں جو ہے وہ خوش آمدید۔ تو ہم نے پڑھا تھا عام قاعدہ، تو آیت نمبر جو ہے 62 ہم نے پڑھی تھی۔ تو اب اس سے اگلا اشارہ ہے طور کا وعدہ۔ تو ہم انڈیکس فنگر جو ہے لیفٹ ہینڈ کی وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور دوسرا اشارہ ہمارا ہے طور کا وعدہ۔ پھر ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ آئے گا، تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم پڑھیں گے۔ تو شارٹ اس کو قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ۔ الحمدللہ۔ تعارف دیکھیں، دوسرا اشارہ ہے طور کا وعدہ۔ تو پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر اسباق دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھا دیا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اور صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں دیکھیں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنے ہیں۔ تو پہلی لائن میں دیکھیں 3 ہے، دوسری میں 1 ہے، اور تیسری میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ووکیبلری ہماری امپروو ہو رہی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح، فکروں کو ڈاکٹر صاحب نے چھوٹے چھوٹے فکرے بنا کے ہلکا سا کلر کیا ہے۔ اسی طرح نیا فکرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی 2 مرتبہ پریکٹس کریں گے۔ تو اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا۔ تو یہ بتایا تھا پہلے بھی پچھلے لیکچروں میں، وَإِذْ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے اذکروا، کہ تم سب یاد کرو اس وقت کو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے
लिया पकड़ा, और जब हमने पकड़ा या हमने लिया। दूसरा जुमला बनाया हुआ है डॉक्टर साहब ने, वरफाना फौकाकुम तूर। रफा हमने पढ़ा हुआ है यरफाउ, तो रफाना यहाँ पे आएगा रफाना, और हमने बुलंद किया। फौक कहते हैं ऊपर को, फौकाकुम तुम्हारे ऊपर। अल्लाह ताला बनी इसराइल को याद कर फरमा रहा है कि हमने वो वक़्त याद करो जब हमने कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर जो है मुसल्लत कर दिया, मुअल्लक कर दिया। फिर आतैनाकुम बिकुव्वतिन, आतैना हमने दिया, कुम का मतलब है तुम्हें, हमने तुम्हें दिया, कि उसको पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया, बेकुव्वा मजबूती के साथ, कुव्वत के साथ। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल से फरमा रहा है कि तौरात को मजबूती से पकड़ो। फिर आता है वज़कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून, और याद रखो जो उसके अंदर अहकामात दिए हुए हैं, जो नवाही दिए हुए हैं, उस पे अमल करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। वाइज और जब, और याद करो जब, मीसाकाकुम हमने कि उसी वन में शुरू किया था, रब्बहू रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी रब्बुकुम। तो मीसाक अगर ले लें, मीसाकाकुम ऐसे आएगा सामने कि तुमसे इकरार, मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद को, तुमसे इकरार, वा या और रफाना हमने उठाया, हमने बुलंद कर दिया, खुजू फौकाकुम तूर तुम्हारे ऊपर तूर को, खुजू पकड़ लो, खुजू अमर का सीगा है, अखजा या खुदू, खुज और खुजू तुम सब पकड़ो, मा आतैनाकुम जो हमने तुम्हें दिया, बेकुव्वा वज़कुरू और याद करो, मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून जो कुछ उसमें है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। हमने पहले जब सूरह बकरा शुरू की थी वहां पे था हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकीन के लिए हदायत है। तो हम उसी वक्त हदायत हासिल कर सकते हैं जब हम परहेजगारी की तरफ बढ़ें, हमारे अंदर वो क्वालिटीज आए जो हम वहाँ पे हमने 5 पढ़ी थी आयतें कि युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो पुरानी तमाम किताबें और कुरान करीम पर भी ईमान लाना और आखिरत के दिन पे यकीन। वरफ़ाना फ़ौक़कुम, ये एहसास तसव्वुर ज़हन में लाइए कि वो क्या वक्त होगा कि जब एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा जो है बनी इसराइल के सर पर जो है मुअल्लक ऐसे अल्लाह ताला ने खड़ा कर दी, और उनसे कहा गया था कि अगर तुम नहीं मानोगे तो इसी वक्त पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम्हें कुचल दिया जाएगा। उस तसव्वुर को देखो कि यकीनन बनी इसराइल उस वक्त जो है ना वो लरस गए होंगे, कि ये डर गए होंगे, कि इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसकी इताअत करें, और जो इताअत का वादा किया हुआ है उसको फिर पूरा करें। जब बंदा ईमान ले आता है और अल्लाह पर और उसके रसूल पर, तो उस पर लाजिम है कि वो जो है सरे तस्लीम खम कर दे उन दावत के ऊपर, उन पैगामात के ऊपर, उन इरशादात के ऊपर जो अल्लाह और उसके रसूल फरमा रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब है कि हमने भी इकरार किया हुआ है, और कुरान करीम में आता है अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को एक ही दफ़ा पैदा किया और उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो वहां पर सब ने इकरार किया हुआ है, बला क्यों नहीं।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس بات کا ہمیں پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ خذوا ما آتیناکم، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تورات کو، کتاب سے مضبوطی کو سامو، اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب ہم ایک حدیث جو ہے وہ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ موطا امام مالک جو ہے 1628 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع بھی سنیں، آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم مضبوطی سے ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ تو اور ایک اور حدیث لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو معلق کر کے دوبارہ یہی عہد ان سے پھر لیا کہ جو اس میں موجود ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اسی طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین جگہوں پہ یہ فرمان ہے کہ یہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور نبی کی سنت کو اختیار کرو۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے اس کے اندر، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو اس میں جو اس کے اندر ہے، اور یہ ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں آ جاتی، تو جو مرضی کر لیں، جتنی دفعہ آپ پڑھتے جائیں گے تو اتنی دفعہ آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اور دماغ کی کھڑکیاں کھولے گا، روشن کرے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی ٹپس ملیں گے ہر دفعہ پڑھنے سے۔ تو یہ کوشش کریں کہ آپ اس کتاب کے ساتھ ایسے چمٹ جائیں کہ جس طرح جو ہے آپ کی سانس چل رہی ہے آپ کے ساتھ، جس طرح جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے، تو آپ اس کتاب کے ساتھ اتنا دل سے اس کی قدر کریں، عزت کریں، اور اس وقت کی جو ہے قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو دیا ہوا ہے۔ حاسبو، کہ اپنا محاسبہ کر لو، قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے پھر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے امپروو کرنے کی کوشش کریں اور اس کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو بنی اسرائیل کی قوم نے کیا۔ ہمارا اس وقت حال یہی ہے میں نے حاصل قوم کہ ہم جب اس کو کوئی فوتگی ہوتی ہے اس وقت پڑھ لیتے ہیں، کسی کی جان نکالنے میں دقت پیش ہوتی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ زندوں کے لیے ہے۔ تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تورات کے متعلق اگرچہ یہ اس میں حکم ہے مگر قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے نہیں آتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کے مفہوم ہمارے دماغ میں ہر وقت تازے رہیں، خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ کرنے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے غافل کرے یا بھٹکانے لگے۔ تو اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور وہ بڑھتا جائے گا، اور یہی تقویٰ جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو کوشش کریں گے آپ سب انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ،
तुमसे इकरार व रफाना, और हमने उठाया फौककुम तूर, तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को, खुजू मा आतैनाकुम, पकड़ो उसे जो हमने तुम्हें दिया है, बेकुव्वतिन, मजबूती से, वज़कुरू, और याद रखो, माफी है, जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत हम लेते हैं। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. सदक अल्लाह। सुम्मा तवल्लैतुम, सुम्मा फिर, तवल्लैतुम तुम फिर गए, मिन बाद ज़ालिका, मिन आपने पढ़ा हुआ है, बाद भी पढ़ा है, ज़ालिका भी पढ़ा है, इसके बाद फलौला, अस अगर ना, फा अस, लो का मतलब है अगर, ना, फज़लुल्लाहि, अल्लाह का फजल, अलैकुम व रहमतहू, तुम सब पर और उसकी रहमत, बस अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, लकुन तुम मिनल खासिरीन, लम्ज़मर ला के ऊपर जो है ताकीद दी गई है, जोर दिया गया है, जरूर ब जरूर तुम हो जाते मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से। सुम्मा तवल्लैतुम, वो लोग फिर अपनी नाफरमानी जिंदगी उसकी तरफ वापस लौट गए। जब कोहे तूर को अल्लाह ने उठाकर उन पे मुअल्लक कर दिया, वहां पर उन्होंने फिर पुख्ता इकरार किया, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर वो फिर गए, तुम फिर गए, क्योंकि ये आयत ये उन्हीं के मुतल्लक है, तो अल्लाह ताला नबी के जरिए जो है उनकी बातें बता रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि ये देखो, ये कौम सबसे जो है ना बेहतरीन कौम थी, इसके ऊपर अल्लाह की नेमतें थी। अब ये नेमतें ये सारी जो है तुम्हें दिया जा रहा है, ये सारा फजल, तो तुम ये वाले काम ना करना। तो इसमें हमारे अंदर सारे पैगामात है। सुम्मा तवल्लैतुम, वो लोग फिर अपनी नाफरमानियों की तरफ वापस लौट गए और उन्होंने अपना अहद जो है वो तोड़ दिया। फजल यानी ज्यादा, अगर कोई कुछ ज्यादा दे दे तो उसकी वजह से उसके असल असासे में कोई कमी नहीं होती। फजल अल्लाह की जानिब से होता है, क्योंकि तमाम खजाने जो अल्लाह के कब्जा में हैं उनमें कोई कमी नहीं होती। उसका दूसरा माना यह भी हो सकता है कि जो कुछ भी अल्लाह की जानिब से इंसान को मिलता है वो दर हकीकत अल्लाह का फजल ही है। ऐसा नहीं है कि उसका देना अल्लाह पर जरूरी था। हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमने अपने से नीचे वालों को देखें, हम अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही बेहतरीन जिसको कहते हैं नेमतों से नवाजा है, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करते रहे तो मैं इन नेमतों के इन फजल को और बढ़ाता जाऊंगा। वाया इन कफर तुम, और अगर तुमने नाशुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब जो है ज़रूर ब ज़रूर बड़ा सख्त है। तो हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठे हुए खड़े हालत में, तो अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम, के तीन ही हालतें हैं, लेटा है, बैठा है, खड़ा है, तो हर हालत में हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह से फजल के मुराद जो है उसकी अता और उसका इनाम है। रहमत का माना है उसकी बेइंतहा मोहब्बत के साथ हमारा ख्याल है। सूरह फातिहा के अंदर भी हमने कहा था अर्रहमान के रहम उसका जो है वो जोश मार रहा है, और रहीम
اس کی رحمت کا دوام ہے، تسلسل ہے، کسی وقت بھی اس کی رحمیت کم نہیں ہوتی، مسلسل جو ہے انسان کے اوپر چلی جا رہی ہے۔ تو اس کی رحمت کیسا اس کا ہمارا خیال رکھنا ہے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اے بنی اسرائیل اس نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کنتم من الخاسرین جو ہے اس کا بھی وہی مطلب ہے، لمز بر لال جب لگ جاتا ہے تو اس جملے کے اندر شدت آ جاتی ہے، ضرور با ضرور دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے انہیں بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جتنی خوشی جو ہے بندے سے جو ہے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز پہ نہیں ہوتی۔ تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں اور ان میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں، اپنے اعمالوں کے اوپر نہیں۔ تو ہمارا تو جو ہے لیول ہی کوئی نہیں، تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اسباق دعا اور پلان ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو معلق کیا، اٹھا دیا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے اندر مضمون، مضامین، احکامات اور نواہی جو ہے ان کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات پر سر تسلیم خم کر کے عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما، آمین۔ پلان دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا اور اس کے نوٹس بناؤں گا۔ تو یہ دعا اور پلان جو ہے یہ صرف کاغذوں کے اندر نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم پلان جو ہے ان کے اوپر عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال کو ہم دیکھتے ہیں ان دو آیات میں۔ خاسرین، یس اسم ہے خاسرن، اس کا جمع ہے خاسرون، اور بدلی ہوئی حالت اس کی ہے خاسرین۔ یہ من جو ہے من نے اس کو زیر لگا دی، خاسرین ہو گیا تو وہاں سے خاسرین پھر جمع بن گئی۔
अफ़ाल को हम देखते हैं सेहतमंद अल्फा, रफ़ाना, रफ़ा, यरफ़ाउ, इरफ़ा, राफ़िउम, मरफ़ून, रफ़उन, उठाना, बुलंद करना। ज़करा बाब नसरा से है, ज़करा यज़कुरु, उज़कुर, ज़ाकिरुन, मज़कूरुन, ज़िक्रुन, ज़िक्रा। खसिरा ये समेया बाब से है, खसिरा यख्सरु, इख्सर, खासिरुन, मखसूरुन, खुसरुन, खुसरानुन। कमजोर अल्फाज हम देखते हैं अफ़ाल, तो हमजा वाला जो है अखज़ा यअखुज़ु, खुज़, आखिज़ुम, मखूज़ुन, अख्ज़ुन। काना यकूनु, कुन, काइनुन, डैश, कौनुन। तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले। मजीद फी के अफ़ाल हम देखते हैं, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम सफ़ा नंबर 9 उसका ग्रामर का सेक्शन जो है वो देखते हैं। पीछे हमने अभी पढ़ा था एक अलका, तो ये बाब जो है इफ़आल उनसे था, तो ये आमना जो है ये भी बाब इफ़आल उनसे है, आमना। तो इसके रूट लेटर जो है हमजा मीम नून है, हमजा मीम नून। अमीना, अमीना यअमनु, तो ये सलासी मुजर्रद का है, लेकिन इसको मजीद फी में लेके गए तो ये बन गया आमना। तो ये वही है जो हमने पहले किया मजीद फी के अंदर। आमना, आमना जो है हम जब भी ईमान लाते हैं शुरू से सुनते आते हैं, आमन तो बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। तो आमना वो ईमान लाया, तो बिल्कुल उसी तरह है। ये पहला जो है असलमा को अगर देखें उसमें हमजा, यहाँ भी उसी तरह हमजा है। बाकी तीन रूट लेटर वही है, वहाँ सीन लाम मीम है, यहाँ हमजा मीम नून है, तो ये बन गया आमना। तो आमना, आमनू, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना। तो इसका मुजारे है युमिनु, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु। यहाँ जो है उमिनु, फिर तुमिनूना, नूमिनु। अमर इसका देखते हैं आमिन, खड़ी जबर उसी तरह है, आमिन। तू ईमान ले आ, तो इसकी जमा क्या बनेगी आमिनू, तो तुम सब ईमान ले आओ। हमने पढ़ा था QC2 के अंदर वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ, क़ालू आमन्ना अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम उस तरह ईमान लाए जैसे ईमान लाए बेवकूफ़। तो आमिन तू ईमान ले आ, आमिनू तुम सब ईमान ले आओ, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लाओ। तो इसी तरह जो है मुस्लिमुन मुमिनुन, मुस्लिमुन मुअमनुन, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। ये इस्लामुन असलमा से, वहां आमना से ईमानुन। मुमिनुन, मुअमनुन, ईमानुन। तो इसकी पूरी गर्दान हम देखते हैं, टेबल दोहराते हैं। आप भी प्रैक्टिस करें मेरे साथ। आमना,
आमनु, आमंता, आमंता, आमंतु, आमंतु, आमंतुम, आमंतुम, आमन्ना, आमन्ना, युमिनु, युमिनु, युमिनूना, युमिनूना, तुमिनु, तुमिनु, उमिनु, उमिनु, तुमिनूना, उमिनूना, नुमिनु, नुमिनु, आमिन, आमिन, आमिनु, ला तुमिन, ला तुमिनु, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन, हुवा आमना, हुआ आमना, या आमनत, ये आमनत, हुवा युमिनु, हुआ युमिनु, या तुमिनु। हिया तुमिनु। फिर एक दफा दोहराते हैं, आमना, आमनु, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनु, तुमिनूना, नुमिनु। आमीन, आमिनु, ला तुमिन, ला तुमिनु, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन, व आमना, हिया आमनत, व युमिनु, हिया तुमिनु। तो ये चाबी है, आमना, युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुमनुन, ईमानुन। सलासी मुजर्रद का जिसका जो रूट लेटर है हमजा मीम नून, अमीना, बाब समया से है अमीना, और उसका मानी है वो बेखौफ हुआ, या आमना का मतलब है वो ईमान लाया, तो मानो के अंदर तब्दीली है, वो बेखौफ हुआ, इधर आमना के अंदर वो ईमान लाया। तो अरबी बोलचाल के जुमले हम देखते हैं, हल आमना, इसका मतलब है क्या वो ईमान लाया, नाम आमना, हाँ वो ईमान लाया। हल आमनु, क्या वो ईमान लाए, नाम आमनु। हल आमनता, क्या आप ईमान लाए, तो क्या जवाब होगा, नाम आमनतु। हल आमनतुम, क्या आप सब ईमान लाए, नाम आमन्ना, हम सब ईमान लाए। हल आमना बिल्लाही, आमना के साथ बजर बी का जो है वो सिला लगता है, प्रेपोजिशन लगती है। आप देखें हमने पढ़ा था अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। आमना के साथ युमिनु बना, युमिनु के बाद गैब के साथ बाजर भी लगा है। तो इसी तरह आमना बिल्लाही, क्या वो ईमान लाया अल्लाह पर, नाम आमना बिल्लाही,
हल आमनु बिल्लाहि, नाम आमनु बिल्लाहि। हल आमंत बिल्लाहि, नाम आमंतु बिल्लाहि। हल आमंतुम बिल्लाहि, नाम आमन्ना बिल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डॉक्टर साहब ने जो जुमले डाले हैं, इससे हमें सीगों की असल पहचान होती है। हल यू मेनू अब मुजारे के साथ है, क्या वो ईमान लाता है या लाएगा, तो हम कहेंगे नाम यू मेनू। हल यू मेनूना, नाम यू मेनूना। हल तू मेनू, क्या आप ईमान लाते हैं, नाम तू मेनू। हल तू मेनूना, नाम नू मेनू। हल यू मेनू बिल आखिरा, क्या वो आखिरत पर ईमान लाता है। तो बिल्कुल माजी के जो सीगे होते हैं, जो गैब के सीगे होते हैं, बेशक मुजारे के हों, बेशक जो है माजी के हों, तो उसी तरह उसका जवाब दे दिया जाता है। हल की जगह नाम लगा दिया जाता है। नाम यू मेनू बिल आखिरा, हल यू मेनू न बिल आखिरा, नाम यू मेनू न बिल आखिरा। हल तू मेनू बिल आखिरा, नाम ऊ मेनू बिल आखिरा। हल तू मेनू न बिल आखिरा, नाम नू मेनू बिल आखिरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन, ये ऑर्डर है, वर्ब का जो है अम्र का सीधा है कि तू ईमान ला। तो क्या जवाब होगा, उमेनु, मैं ईमान लाता हूं। आमिनु, तुम सब ईमान लाओ। नुमेनु, हम सब ईमान लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंता मुमिनुन, क्या आप मोमिन हैं, तो क्या जवाब होगा, नाम अना मोमिनु। हल अंतुम मुमिनून, क्या तुम सब मोमिन हो, नाम नहनु मोमिनून। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वर्कबुक को हम देखते हैं, तो अरबी बनानी, हम सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। माजी का सीगा है, तो ईमान लाए, हम ईमान लाए, तो क्या बना इसका, आमन्ना। आमन्ना, हम ईमान लाए, ये हम शुरू में है और ईमान लाए आखिर में है, इसको इकट्ठा बना लें, आमन्ना। तो हम सब भी हो गया और ईमान लाए भी हो गया। अल्लाह और उसके रसूल पर, बिल्लाही व रसूलिही व बिरसूलिही। आमन्ना बिल्लाही व रसूलिही भी कह सकते हैं, व बिरसूलिही भी कह सकते हैं। बाज़र भी एक दफा लगा दी तो दोबारा बेशक ना लगाएं। कुल्लुन आमना बिल्लाही, इसका मतलब है हर कोई ईमान लाया अल्लाह पर। व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। हल तुमिनून बिल यौमिल आखिर, क्या तुम आखिरत के दिन पर ईमान लाते हो, तो हाँ में जवाब देना है, नाम नुमिनु बिल यौमिल आखिर। तो असलमा जो है, इसके अंदर सीन लाम मीम मादा था, सलीमा ये मादा था, हमने इसका बनाया असलमा। इसी तरह जो है नून फा काफ जो है नफक, इससे बना अनफका। अनफका, तो ये तीनों जो हैं हरूफ असली हैं, सेहतमंद हैं। तो लेकिन इसकी जो है यहाँ पर जो है वर्कबुक के अंदर दे दिया गया है, तो इसका वजन क्या होगा, बाबे फाल का जो है अनफका, इसका वजन क्या होगा, असलमा युस्लिमु। असलमा युस्लिमु, क्योंकि नून फा काफ जो है ये सेहतमंद हरूफ हैं, तो सेहतमंद हरूफ जितने भी होंगे बाबे फाल के, उन सब का वजन असलमा युस्लिमु होगा, और बाब का नाम होगा इफ़ालुन। तो इसकी माजी की गर्दान बनेगी अनफका, अनफकू, अनफकता,
अनफक्तु, अनफक्तुम, अनफकना। फिर आएगा युनफिकु, युनफिकुना, तुनफिकु, उनफिकु, तुनफिकुना, नुनफिकु। फिर आएगा अमर अनफिक, अस्लिम, बिल्कुल उसी तरह अनफिक, इसका मतलब है तू खर्च कर। अनफिकू, तुम सब खर्च करो। ला तुनफिक, मत खर्च कर। ला तुनफिकू, मत खर्च करो। मुनफिकुन, खर्च करने वाला। मुनफकुन, जिस पर खर्च किया जा रहा है। इनफाकुन, खर्च करना। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये हमने QC2 के अंदर मुत्तकीन की जो सिफात पढ़ी थी, जो राइट हैंड के ऊपर जो इशारे थे, उसमें आखिरी जहाँ पर हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकीन की हदायत, मुत्तकीन के लिए हदायत और मुत्तकीन की सिफात। तो मुत्तकीन की सिफात में हमने पढ़ा था वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि और उसमें से जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया वो खर्च करते हैं। तो QC2 के अंदर हमने युनफिकून को नहीं छेड़ा था, क्योंकि सलासी मजीद फी के सीगा था, तो इसमें हम अब पढ़ रहे हैं। तो कुरान करीम में इन्फाक सबीलिल्लाह, यानी कि अल्लाह की राह में खर्च करना, इस पर भी बड़ा जोर दिया गया है। तो हमें चाहिए कि 5 सिफात जो मुत्तकीन की हैं, उसमें ये भी एक जो है उसमें शामिल है। तो ये 5 सिफात में से जब हम खर्च करेंगे अल्लाह की राह में, तो हमें तकवा नसीब होगा। और जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता और तुम्हारे जो है मालों को नहीं देखता, वो तुम्हारे अमाल और तुम्हारे दिल को देखता है। तो अमाल के अंदर जो है एक सिफत है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। तो हमें चाहिए हम अपना माल भी जो है अल्लाह की राह में खर्च करें। तो अफ़ाल के कोड उसी तरह बता दिए हैं जो पहले भी हमने देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के, लफ्जी तर्जमा MP3 पे सुनना, अपने साथी से कोर्स के बारे में बात करना, नमाज की मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। ग्रुप बनाकर आप सीख सकते हैं वीडियोस की मदद से। जहाँ पर अलिम बोला जाए वहाँ वीडियो रोकें और खूब मशक करें। यह कोर्स पढ़ने या इस कोर्स की टीचर ट्रेनिंग के लिए वेबसाइट पर हमेशा जो है टीचर्स भी मौजूद है और ट्रेनर भी मौजूद है। तो खुद भी सीखिए, अपने घर वालों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं। तो ये दावत जो है कुरान का एक हक यही है कि जो आपने सीखा है उसको सिखाएं। जब आप सिखाएंगे तो अब आपको पुख्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो PPT डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाना शुरू कीजिए, टीचर बनिए। तो डॉक्टर फ़हीम हाशमी साहब आज जो है मिनिस्ट्री में कोई उनकी मीटिंग थी, तो वो वहाँ मशगूल थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। तो मैं तो QC1 का ही अभी ट्रेनिंग टीचर हूँ, जिसको कहते हैं सर्टिफाइड। लेकिन अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब के दिल में डाला, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई इधर। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है जितनी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कोई अगर आपको चीज़ ना समझ आई हो या मिस हो गई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह। सर एक किसी का क्वेश्चन अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। जी सर, क्वेश्चन था सर, एक जो या जुरू का जो अमर है वो उजुर, हाँ जी, आमतौर पर हमने जो पढ़ा है कि जब अमर में जो कमजोर अल्फाज हैं वो गिर जाते हैं, तो हाँ यहाँ जी। पे वाव जो है वो गिरा नहीं है। वो इसलिए नहीं गिरा कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए जो है उसको चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, इसलिए हम जो है उसको मोर कह देते हैं। बनता वो भी उमर है। इसी तरह अखज़ा जो है वो भी खुज़ बनता है।
تو وہ بھی چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی لینگویج میں، تو اس لیے جو ہے اس کو انہوں نے اسی طرح رکھا ہے۔ اس میں بھی ہم جر بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا اس لیے اس کو اسی طرح رکھا گیا ہے۔ دوسرا تھا ہادا، ہاں اور جی، اس کی جمع ہے وہ ہادو ہے۔ ہاداؤ تو نہیں ہے اس کی جمع، ہادو ہے، لیکن یہاں ہادا نہیں، اس کی ہادو ہی ہے، قالا کے وزن پہ ہے نا یہ، جی سر قالا قالو، اسی طرح ہادا ہادو۔ کریکٹ سر۔ سر یہ جو آمانہ ہم نے پڑھا ہے یہ اس کا باب تو افعال ہے، اس کا وزن یہی آمانہ کا اپنا ہوگا یا کسی اور کا وزن ہوگا؟ اپنا وزن ہوگا اس کا، جزاکم آمنا ہے، امانا نہیں ہے، آمنا۔ کھڑی زبر جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہے حمزہ زبر اور پھر الف، تو آمنا، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے آپ نے، آمنا۔ جزاک اللہ سر۔ اور کسی کا سوال ہو؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا کور کیا سر آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جزاک اللہ جی، آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سر وہ اٹینڈنس کا پوچھنا تھا۔ اٹینڈنس دکھا دیں گے اگلی دفعہ، وہ لگ رہی ہے آپ لوگوں کی ساری، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایکچولی آج میں نے لیٹ جوائن کی نا کلاس، شاید آپ نے لگائی، تو انشاءاللہ وہ لگا لیں گے۔ آپ سے کنفرم کر لوں گی کہ میں نے لیٹ جوائن کی تھی۔ ہاں وہ کنفرم کر لیں، اگلی دفعہ جو ہے کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ وہ آپ کی اٹینڈنس شیٹ، آپ کے مارکس سارے جو ہے وہ سلائیڈ بنا کے شیئر کریں۔ جی